ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਥਿਆ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣਗੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਛੇ ਘਰ ਛੇ ਗੁਰ ਛੇ ਉਪਦੇਸ਼। ਗੁਰ ਗੁਰ ਏਕੋ ਵੇਸ ਅਨੇਕ। ਬਾਬਾ ਜੈ ਘਰ ਕਰਤੇ ਕੀਰਤ ਹੋਏ। ਸੋ ਘਰ ਰਾਖ ਬੜਾਈ ਤੋਏ। ਰਹਾਓ ਬਿਸੋਏ ਚਸਿਆਂ ਘੜੀਆਂ ਪਹਿਰਾਂ। ਥਿੱਤੀ ਵਾਰੀ ਮਾਹੁਆ। ਥਿੱਤੀ ਵਾਰੀ ਮਾਹੁਆ। ਸੂਰਜ ਏਕੋ ਰੁੱਤ ਅਨੇਕ। ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੇ ਕੀਤੇ ਵੇਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਗੌੜੀ ਦੀਪਕੀ। ਉਹ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਸੀ। ਉਹ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਆਈ ਸੀ, ਸੰਬਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਕਰ ਪਾਵੋ ਤੇਲ। ਦੇਹ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ ਜਿਉ ਹੋਵੈ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਸਾਹਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਹਾ ਭਾਵ ਉਹ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੜਕੇ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਹੇ ਚਿੱਠੀ। ਭਾਵ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਬਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ। ਸੰਬਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸੰਮਤ
ਭਾਵ ਉਹ ਦਿਨ जिस दिन नूं इस संसार तो असी जाना है, वो चिट्ठी परमात्मा ने साडे नाम के उत्ते पहला ही लिख दी है। पावन बाणी का प्रमाण है, मरण लिखाए मंडल में आए। जन्म तो पहला मौत का समा लिखा के असी इस संसार के उत्ते आए हाँ। तो इसलिए सानू अकाल पुरख परमात्मा की वडियाई सदा ही करते रहना चाहिए, ताकि अंत वेले सानू ये पछताउणा ना पवे कि मैं तो सोचा सी कि हजे होर जिउणा है, तो होर समा ठहर के पाठ कर लवांगा, परमात्मा नू याद कर लवांगा, पर मेरे सोचण तो पहला ही परमात्मा की चिट्ठी आ गई, परमात्मा की सद आ गई, तो मैं परमात्मा की वडियाई करन तो वांझा रह गया, बिरबा रह गया। सतगुर पातशाह जी पावन बाणी के अंदर फरमान करते हैं कि परमात्मा ने साडा साहा लिख पहला दिता है, पर पता सानू किसी नू भी नहीं है कि वो कदों साहे का दिन आ जाएगा। भगत फरीद जी, जिन्होंने असीं शेख फरीद जी के नाम के नाल भी जानते हाँ, उन्हां दे श्लोकां दे अंदर ये श्लोक आउंदा है कि फरीदा दरियावै कन्नै बगुला बैठा केल करे, केल करेंदे हंजनो अचिंते बाज पए, बाज पए तिस रब दे केलां विसरियां, जो मन चित ना चेते सन, सो गाली रब कीआं। जो असीं कदे सोचिया भी नहीं हुंदा, अकाल पुरख परमात्मा ने वो साडे वास्ते लिखिया होया है। इसलिए सानू हर वेले परमात्मा याद रहना चाहिए है। साड़ी सुर दे विच परमात्मा का नाम सदा वसिया रहना चाहिए है। अज का जो पावन शब्द है उस दे अंदर पातशाह जी कृपा करते हैं कि छे घर छे गुर छे उपदेश। संसार दे अंदर ये मत मन्नी जाती है कि छे जिहड़े हैं वो उपदेश बोलण वाले हैं, छे घर हैं, छे ही उन्हां दे गुर हैं, भाव छे धार्मिक ग्रंथ, छे उन्हां दे रचेता ते छे उपदेश, छे ही उन्हां दे सिद्धांत हैं। भाव छे अलग अलग तरह के गुरु हैं, छे अलग अलग तरह दियां उन्हां दियां सिक्ख्यावां हैं। नाल पातशाह जी कृपा करते हैं, गुर गुर एको वेस अनेक। पर गुरु जिहड़ा असलीयत दे विच है वो केवल एक अकाल पुरख परमात्मा है, जिहड़ा आप एक है। गुर गुर एको वेस अनेक, उसके जिहड़े वेस हैं रूप उसके संसार दे विच अनेकां हैं। असीं सारे बैठे हाँ, सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ परमात्मा की जोत है, पर किसी एक का भी चेहरा दूसरे के नाल नहीं रलदा। पर परमात्मा तो एक है, साढ़े सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ। तो सतगुरु जी कृपा कर देन कि भाई सिद्धांत अलग अलग हो सकते हैं, घर अलग हो सकते हैं, सिक्ख्यावां अलग अलग हो सकदियां हैं, पर उस परमात्मा दे नाल मिलण तो बाद जिहड़ा प्राप्ति है सानू एक दी ही करनी है, तो एक दे नाल ही सानू जुड़ना है। इस करके जदों असीं एक ओंकार पढ़ते हाँ, एक तो भाव एक है क्योंकि हिंसा लिखा गया है 1 2 3 वाला। ओंग वो अकाल पुरख परमात्मा, तो जिहड़ी उपर कार बनी हुई है उसका भाव है कि वो एक अकाल पुरख परमात्मा सारियां दे विच व्यापक है। तो वो अकाल पुरख परमात्मा जे व्यापक है तो रूप भावें साढ़े एक हैं, पर असी हाँ उस इको ही अकाल पुरख परमात्मा की अंश। तो सतगुरु जी कृपा कर देन, बाबा जय घर करते कीरत होए कि हे भाई जिस घर दे अंदर उस करते दी
अकाल पुरख परमात्मा की कीर्ति हो रही है, जिस दे विच उसकी वडियाई हो रही है, सिफत सलाह हो रही है, जिस सत्संग के अंदर, जिस हिरदे घर के अंदर, सो घर राख वडाई तोए। तू उस घर दे नाल जुड़ना कर, सत्संग दे विच जुड़ ते तेरा उसे दे विच ही भला होवेगा। सो घर राख वडाई तोए, तू उस सत्संग दे विच जुड़ जा जिथे परमात्मा की वडियाई हुंदी है। उस दे विच जुड़न दे नाल ही तेरा भला है, तेरी वडियाई है। रहाओ विसवे चसियां घड़ियां पहरां, थित्ती वारी माह हुआ। ये एक समा सारणी है। पहले समय के अनुसार अजकल असी सकेंटा मिनटा घंटिया के हिसाब के नाल समा नापते हाँ। पहला जिहड़ा समा नापते सन, वो सब तो छोटी इकाई जिहड़ी हुंदी सी वो विसे हुंदे सन। विसियां नूं मिला के चसे बनते सन। चसियां तो घड़ियां ते घड़ियां तो पैर बनते सन। 8 पैरों का एक दिन ते रात हुंदा है। ते दिन तो बाद फिर थित्तां बननियां सन, वार बनते सन। फिर उन्हां सारिਆਂ नूं मिला के एक महीना बनता है। थित्ती वारी माह हुआ। माहो पाठ नहीं करना क्योंकि इसका भाव है माह। तो जे माहो पढ़ांगे तो सानू इसके कदे भी अर्थ जिहड़े हन वो समझ दे विच नहीं आ सकते। तो असीं जदों बहुती बार पाठ करते हाँ, कई बार संगत दे विच पाठ करदे हाँ सुनीदा है, असीं थित्ती नूं तिथी वार पढ़ के अगां लंघ जाते हाँ। भाव भावें दोनों का एक ही है, पर जो लिखिया है वो है थित्ती, तो इसका उच्चारण भी थित्ती करना है। तो पातशाह जी कृपा कर देन, अकाल पुरख परमात्मा की बनाई हुई इस रचना दे विच छोटी तो छोटी इकाई विसविਆਂ चसियां तो लैके घड़ियां तक, घड़ियां तो पैरां तक, पैरां तो दिन, दिन तो फिर थित्तां, 2 थित्तां जिहड़ियां एक महीने दे विच आउंदियां हन, एक बदी ते एक सुदी। सौखा समझना है तो जिहड़ी मस्या है उस तो बाद सुदी के दिन चलते हैं, तो जिहड़ी पुन्निया है उस तो बाद बदी के दिन चलते हैं। सुदी ते बदी ये 2 तिथां हन। गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी के अंदर भी इन्हां दे भगत पूरा शब्द सतगुरु जी ने अंकित किया होया है। 7 वार हैं, उन्हां तो मिला के एक महीना बनता है। फिर महीनों तो बाद रुत्तां की वारी आउंदी है। थित्ती वारी माह हुआ, सूरज एको रुत अनेक। जिमें पहला पातशाह जी ने गल की कि 6 घर 6 गुरु 6 उपदेश, पर सारियां दा करता एक है। तो इस तरह ही रुत्तां हर 2-3 महीने के बाद बदल जांदियां हन, पर सूरज जिमें उत्थे दा उत्थे एक सूरज है, रुत्तां अनेक हन। इस तरह ही संसार के रूप रंग अनेक हन, पर वो अकाल पुरख परमात्मा जिहड़ा है वो सदीव काल एक है। नानक करते के केते वेस। पातशाह जी कृपा करदे हन कि उस अकाल पुरख परमात्मा जिहड़ा साडा करता पुरख है, उसके वेस जिहड़े हन वो केते ही हन। केते तो भाव है अनेकां। असीं पिछे पढ़ के आए, केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश। कि इस संसार के अंदर बनाई हुई सृष्टि के अंदर किन्ने ही सूरज हैं, किन्ने ही चंद हैं, किन्ने ही तारा मंडल हैं। ये अकाल पुरख परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि दे विच हैं। ते पर इन्हां नूं बनाउण वाला, इन्हां सारियां दा करता जिहड़ा है वो एक अकाल पुरख परमात्मा है। सानू उस एक दे नाल जुड़ना है जिथे उसकी वडियाई हुंदी होवे। सानू सदा उस सत्संग दे विच जुड़ बैठना चाहिए है, तां जो सत्संग में जुड़िया साडे अंदर भी परमात्मा दे सच्चे नाम की लाग लग सके, सच्चे नाम का जिहड़ा है वो प्रकाश हो सके। आओ एक बारी ये पंक्तियां नूं पढ़ते हाँ, उस तो बाद
जो महीने की विचार है उसनों आरंभ करांगे। पातशाह जी की पावन बाणी का फरमान है, एको है भाई एको 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 है, साहिब मेरा एको है, साहिब मेरा एको है, पातशाह जी कृपा करन। आओ पहला इस शब्द का पाठ करिए, फिर महल्ले की विचार आरंभ करांगे जी। राग आसा महला पहला, छे घर छे गुर छे उपदेश, गुर गुर एको वेस अनेक, बाबा जय कर करते कीरत होए, सो कर राख वडाई तोए, रहाओ बिसवे चसियां घड़ियां पहरा, थिती वारी माँ हुआ, सूरज एको रुत अनेक, नानक करते की कीती वीस, अज दा जो पावन महीना है वो कत्तक का महीना आरंभ होया है। पिछला महीना जो सी वो सी असन प्रेम उमाहड़ा क्यों मिली है हर जाए, मन तन प्यास दर्शन घणी कोई आन मिलावे माए। असू का महीना आया सी, भादों के शराटियां तो बाद असू की ठंडी मिठी रुत शुरू होंदी है, भाव सरद रुत वाले पासे नूं असीं जाना शुरू करते हाँ। मन अंदर चाऊ उठिया सी कि परमात्मा का मिलाप प्राप्त किया जाए, परमात्मा के नाल जुड़िया जाए। जिन्हां ने उद्यम किया गुरु का उपदेश कमाया, पातशाह जी कृपा करदे हन वो असू सुखी वसंदियाँ जिन्हां मया हर राय। वो असू के महीने के अंदर जिन्हां ने अकाल पुरख परमात्मा का नाम जप के उसकी कृपा रहमत प्राप्त कर लई, वो सुखी जीवन वाले बन गए। तो जिन्हां ने गुरु का उपदेश नहीं कमाया, परमात्मा की वडियाई नहीं की, वो फिर कत्तक के महीने दे विच आके कत्तक कर्म कमावणे, दोष न काहू जोग, परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सबे रोग। उन्होंने जिहड़े नहीं जुड़े परमात्मा की भगती दे नाल, नहीं जुड़े गुरु उपदेश दे नाल, उन्हों के जीवन दे विच फिर ये अवस्था की प्राप्ति होंदी है कि वो अकाल पुरख परमात्मा नूं भुले रहिंदे हन, ते उसनूं भुलाउण दा सदका व्यापन सबे रोग। उन्हों के जीवन के अंदर हर तरह के फिर दुख कलेश आके अपना डेरा पा लेंदे हन। धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी कृपा करदे हन, कत्तक कर्म कमावणे, दोष न काहू जोग। ये जिहड़ा कत्तक का महीना आया है, ठंडी मिठी रुत आरंभ हुई है, तो जिस ठंडी मिठी रुत के अंदर भी साडे अंदर तपश बल रही है, साडे अंदर विकारां दी अग बल रही है, तो इस दे अंदर विच फिर किसी दूसरे का असीं दोष नहीं ला सकते कि उसके कारण मैनूं दुख है। जे दुख है तो साडे अपने कर्मां दे करके है। किरत कर्म के विछड़े कर कृपा मेलो राम। असीं अपने कर्मां करके ही प्रभु तो विछड़े हुए हाँ, तो कर्म करांगे, गुरु उपदेश कमावांगे, परमात्मा की बंदगी करांगे,
ਤੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਦੈ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਉ ਕਿਸੈ ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾ, ਆਪਣਿਆਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੈ ਅਵਰਜਨਾ। ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ। ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਅਵਸਥਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਘਰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਆਵਾਗਮਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਰੂਪੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਸ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰੇ, ਕਾਟੈ ਜਮ ਕੀ ਫੰਦਾ। ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਹੀ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਵਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਉਦਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਦਾਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਭਇਆ। ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸੂਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕੋੜ ਦੇ ਰੋਗ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟਿਕ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ ਲੱਗਣ ਜਨਮ ਵਿਜੋਗ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਕਰਕੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵਿਛੋੜਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੌਕਾ ਵੀ ਖੁੰਝਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਮਾ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਾਰਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੱਗਣ ਜਨਮ ਵਿਜੋਗ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਖਿਨਮੈ ਕੌੜੇ ਹੋਏ ਗਏ ਜਿਤੜੇ ਮਾਇਆ ਭੋਗ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਕ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਮਾਉਣ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਇਕ ਭੋਗ ਪਦਾਰਥ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਟੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਰੰਗਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਮਾ ਵੀ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਕ ਭੋਗ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਇਹ ਖਿਨ ਮਾਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੌੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੈ ਕਿਸਥੈ ਰੋਵੈ ਰੋਜ਼। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਹਨ, ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਈ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਉਹ ਵਿਚੋਲਾਪਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੋ ਗੁਰ ਤੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋਵੈ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੈ। ਪਾਵੈ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਰਥੈ ਕੋਈ ਪੁੱਛੋ ਵਿਵੇਕੀਆਂ ਜਾਏ। ਅਨੇਕ ਜੂਨੀ ਭਰਮ ਆਵੈ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਏ। ਫਿਰ ਮੁਕਤ ਪਾਏ ਲਾਗ ਚਰਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ। ਜੇ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਮਾਇਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਥੈ ਰੋਵੈ ਰੋਜ਼ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੋਣੇ ਰੋਈ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਵਿਚੋਲਾ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣੀਦਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠ। ਵਿਛੜਿਆ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਕਾ ਬਸੀਠ। ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੀ ਵਿਚੋਲਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚੋਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ, ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀਤਾ ਕਿਛੂ ਨਾ ਹੋਈ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰ ਸੰਜੋਗ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੀਤਿਆਂ ਕੱਖ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਰਮ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਜ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਪਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਰੂਪੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਜ ਬੋਇਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਬੀਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਦੁੱਖ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਮੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਟੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਡੀ ਦਰ ਆਇਆਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੇਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇਹ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਮ ਹਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਬੀਜ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਕੰਡੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਚਾਹੇ ਫੁੱਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਾਏ ਹੋਏ ਬੀਜ ਹਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਏ ਕੈ ਲਿਖ ਨਾਵੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ। ਉਥੈ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੈ ਚੁਣ ਵੱਖ ਕੱਢੇ ਜਜਮਾਲਿਆ। ਥਾਉ ਨਾ ਪਾਇਨ ਕੂੜਿਆਰ ਮੋਹ ਕਾਲੈ ਦੋਜਕ ਚਾਲਿਆ। ਤੇਰੇ ਨਾਏ ਰਤੇ ਸੇ ਜਿਣ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲੇ। ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੱਚੋ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੇ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਾਮ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਲਿਖਣ ਲਈ ਧਰਮ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ
ਕਰਮ ਲਿਖਣੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੈ ਚੁਣ ਵੱਖ ਕੱਢੇ। ਜਜਮਾਲਿਆ ਉੱਥੇ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਰ 'ਤੇ ਢੋਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੁਣ ਵੱਖ ਕੱਢੇ। ਜਜਮਾਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਵਾਗਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥਾਉ ਨਾ ਪਾਇਨ ਕੂੜਿਆਰ ਮੋਹ ਕਾਲੈ ਦੋਜਕ ਚਾਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੂੜੇ ਮਨੁੱਖ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਹਨ, ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਥਾਉ ਨਾ ਪਾਇਨ ਕੂੜਿਆਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੋਹ ਕਾਲਹਿ ਦੋਜਕ ਚਾਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫਟਕਾਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿ ਲਓ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਜਕ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੋਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਕਾਰੀ ਕਰਮ, ਕੂੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਵਾਗਾਉਣ ਦਾ ਚੱਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਭੈੜੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸਹਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਜੀਵ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਅਵਾਰਾ ਗਲੀ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਰੋਟੀ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੁਰਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਅਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਪਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਜੀਵ ਜੰਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਕਰਮ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਜੂਨੀ ਸੱਪ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭਾਲਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਪਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਭੱਜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਂਗਦਾ ਹੋਇਆ ਰਗੜ ਖਾਂਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹੋਰ ਦੁੱਖ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਕੂੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਬੇਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਾਲੈ ਦੋਜਕ ਚਾਲਿਆ। ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਹਨਤਾਂ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਨਾਏ ਰੱਤੇ ਸੇ ਜਿਣ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਢੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਅਤੇ ਹਾਰ ਗਏ ਸੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਕੂੜ ਕਮਾਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਆਵਾਗਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਬਚਾਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਬਚਾਅ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਡਭਾਗੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਉਤਰੈ ਸਭ ਵਿਯੋਗ। ਜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਮਾ ਲਈਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਤਰੈ ਸਭ ਵਿਯੋਗ, ਸਾਡੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਛੋੜੇ ਹਨ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖ ਲਿਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੀ ਮੋਚ। ਹੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈ, ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੀ ਬਾਜੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸਫਲ ਕਰ ਦੇ। ਕਤਕ ਹੋਵੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਨਸੈ ਸਭੇ ਸੋਚ। ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤ ਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਕਤਕ ਹੋਵੈ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ,
ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿਨਸੈ ਸਭੇ ਸੋਚ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਹਨ, ਚਿੰਤਾ ਝੋਰੇ ਹਨ, ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਸਰ ਜਾਣਗੇ, ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲ ਭਈ ਸਫਲ ਯਾਤਰਾ ਵਾਲਾ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੋਈ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀਏ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਹੋ ਸਕਣ ਜੀ। ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਹੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ।